हाँ, परमात्माओं में भी अलग अलग कलाओं की परमात्मा है। बाबू जी, जब तक अगर परम सत्य तक नहीं पहुंचती आत्मा, तो क्या उसका जीवन और मृत्यु जो है वो साइकिल चलता ही रहेगा इस धरती लोक में? नहीं, मगर ऐसी आत्माओं को जब उसका जो हाई क्वालिटी आत्मा है ना, तो धीरे धीरे उसका हर प्रश्न का जवाब तो यहाँ मिलेगा ना उसको। अगर उसको ये ज्ञान ना मिला जो आप बता रहे हैं, वो आएगी कहीं ना कहीं, ढूंढ ढूंढ के हमारे तक पहुंच जाएगी, परम ज्ञान तक पहुंच जाएगी। हर कोई हाई क्वालिटी आत्मा जो बेहद की क्वालिटी की, ये बेहद की आत्माओं के लिए हम बात करते हैं, वो क्योंकि चारों ओर ये ढूंढेगी। अभी तो इंटरनेट का जमाना है ना, तो जो रात को सभी को 5-5 मिनट सबको सुनेगी, तो उसको पता लग जाएगा हाई क्वालिटी आत्माओं को। वो ज्ञान से ही जज कर सकती है। हर गुरु को ज्ञान से जज करेगी, ये गुरु कौन सा ज्ञान देता है, ये कौन सा ज्ञान देता है, ये कौन सा ज्ञान है। तो वो आत्माएं सभी चारों ओर ज्ञान सुनकर फिर हाई क्वालिटी, क्योंकि उसको मन को परम ज्ञान उसको चाहिए, उसकी आत्माओं को परम ज्ञान चाहिए क्या, और वो भी बेहद का परम ज्ञान चाहिए। तो बेहद का परम ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, तब कहीं ना कहीं पे बेहद के परम धाम के कनेक्शन में, हमारे कनेक्शन में आएगी। तब हर आत्माओं ने हमें कहा है, बहुत जो कनेक्शन में आई है, अगर वो बेहद की आत्मा है तो बेहद की आत्माओं तो सूक्ष्म में भी हैं, तो वो किसी कमजोर आत्माओं में प्रवेश करके भी ये ज्ञान सुनती है। ऐसी बात नहीं है स्थूल जगत वाले सुनते हैं, मनुष्य सुनते हैं, ऐसे नहीं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी ढूंढ रही हैं हाई क्वालिटी ज्ञान। तो ये स्थूल सूक्ष्म का अति सूक्ष्म ज्ञान, कारण जगत, महाकारण जगत, परम धाम, महापरम धाम, अविनाशी परम धाम, ये सब ज्ञान उनको चाहिए। तो उसको आने से वो फिर आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते सुनते वो समझेगा कि स्वयं को पहचानो, आत्मा, मैं स्वयं आत्मा हूं, फिर ज्ञान तक पहुंच जाएगी। तो बाबू जी, जब वो ज्ञान तक पहुंच जाएगी, उसको अनुभूति कर पाएगी, तो उसकी आत्मा की अवस्था कैसी होगी? फिर तो धीरे धीरे ज्ञान में आने से क्या हो जाता है, वो स्वयं को जानेगा, आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप की आत्मा के पुरुषार्थ करेगा, कर्मयोगी जीवन बिताएगा, घर गृहस्थाश्रम में रहकर, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में, अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, निराकार को याद करेगा। जब ज्ञानी बन जाती है तो निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों को भी जानती है आत्मा, मगर वो तो बहुत कम जानती है, साकार रूप को तो जानना बहुत मुश्किल है। मगर निराकार को जरूर याद करेगी, पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगी, कनेक्शन माना योग। बाबू जी, सत्य एक खोज, ये ऐसा क्यों कहा गया कि सत्य को खोजना ही पड़ता है, हर जगह नहीं होता सत्य? आप क्या कहेंगे? देखो, जब असत्य की दुनिया होती है ना, तो असत्य की दुनिया में सत्य छुपा होता है। जैसे आपको बहुत वैल्यूएबल आइटम धरती से अंदर से डायमंड निकालना है, तो डायमंड निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोना निकालने के लिए कितनी, प्लेटिनम निकालने के लिए क्या इजी अवेलेबल होता है। इसलिए ज्ञान के अनमोल रत्न है, क्या है, ज्ञान है। ज्ञान जो ज्ञानी जानता है ना, ज्ञान अनमोल रत्न है, उसको हाई क्वालिटी ज्ञान चाहिए, बेहद का ज्ञान चाहिए। तो वो आत्मा चारों ओर ज्ञान की ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जैसे सागर के अंदर होता है, तो ज्ञान सागर में अंदर उसको चाहिए ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा नहीं चाहिए। वो ज्ञान गंगा में स्नान करने नहीं जाएगा, वो ज्ञान गंगा में डूबने की कोशिश करेगा, ज्ञान के अनमोल रत्न निकालेगा। तो ज्ञान सागर के अंदर गोते खाएगा आत्मा, क्या, ज्ञान सागर ढूंढेगा, उसको ज्ञान चाहिए, विशाल ज्ञान चाहिए, विशाल बुद्धि वाला चाहिए, धर्मनाथ जात से परे का ज्ञान चाहिए। वो उसमें फंसने वाली आत्मा नहीं होती, हाई क्वालिटी आत्मा, हाई क्वालिटी है। तो विचार सागर मंथन करेगी, हमेशा विचार सागर, ये ज्ञान को जज करेगी कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये नहीं, इससे भी ऊपर चाहिए, इससे भी ऊपर। मगर हाई क्वालिटी आत्माएं अंत में ज्ञान सागर को ढूंढ लेगी, और ज्ञान सागर में गोते लगाई तो ज्ञान सागर के अनमोल ज्ञान के रत्न मिल जाएंगे, तब आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान मिलने से बॉडी के अंदर ज्ञान जल है, मोर देन 75%, तो ज्ञान जल शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञान जल शांत होगा, बॉडी के अंदर जो ज्ञान जल है, जल तत्व है, बॉडी के अंदर जल तत्व है, वो शांत हो जाएगा। जल तत्व शांत हो जाए तो मन भी शांत हो जाएगा, उसका पांचवें तत्व, मन शांत हो जाएगा तो पांचवें तत्व शांत हो जाएगी, बॉडी के पांचवें तत्व शांत हो जाएगी, तो शरीर में अच्छा महसूस करेगी, मन हल्कापन महसूस करेगी, क्योंकि उसको जो ज्ञान चाहिए। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बचपन से ख्वाहिश थी, क्या थी, तो उसको कितने साल पढ़ता है डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंट बनते बनते। तो ये ऐसी तरह ये आत्मा अनेकों जन्म से परम सत्य की ज्ञान की खोज में होती है, एक जन्म की नहीं, क्या, परम सत्य ज्ञान समझने के लिए अनेक जन्मों से वो तपस्या करती है, क्या,
और वो आत्माएं तपस्वी मूर्त होती हैं। भले 5 तत्वों की दुनिया में होते हुए भी उसका मन तो परम सत्य की ओर जाता है और अनेकों जन्मों से परम सत्य ज्ञान ढूंढती होती है, तब कई जन्मों के बाद ये परम सत्य ज्ञान। పరం శాంతి. బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ క్లిప్పింగ్ పరమ సత్య జ్ఞానం తెలుసుకునే వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తారా అనేటువంటి విషయముతో కూడినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు క్లిప్పింగ్ విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము అనంత్ భాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఎంతవరకైతే ఈ పరమ సత్యం వరకు ఆత్మలు చేరుకోరే అనుకోండి, వారి జీవితము మరియు మృత్యువు అనేది ఉంటూ ఉంటుందా, మరి సాయం కాలంలో నడుస్తూనే ఉంటుందా, వారు ఈ భూమి లోకంలోకి వస్తూనే ఉంటారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అలా ఏమీ కాదు అంటూ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి ఆత్మలు ఎవరైతే హై క్వాలిటీ ఆత్మలుగా ఉండరో వారు నెమ్మదిగా మరి వాళ్ళ ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానం వారికి లభించదు. కారణం వల్ల అంటే అనంత్ భాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు మరలా, బాపూజీ వారికి ఈ బేహద్ జ్ఞానం లభించకపోతే మరి వాళ్ళ యొక్క విషయం ఎలా ఉంటుంది అని. అదే నేను వస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. వారు ఎక్కడ వెతుక్కుంటూ తప్పకుండా మన జ్ఞానం దగ్గరికి చేరుకుంటారు. పరమ జ్ఞానం వరకు చేరుకోవటం జరుగుతుంది. కొంతమంది హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉంటారు, బేహద్దు క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉంటారు. ఈ బేహద్దు ఆత్మలు యొక్క విషయాన్ని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు నలువైపులా వెతకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ జమానా కదా, రాత్రిపూట మరి 5 నిమిషాలు కొద్దిగా విన్నా చాలు వాళ్ళకు అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు జ్ఞానంతో ప్రతి ఒక్కదాన్ని జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి గురువు చెప్పేటువంటి జ్ఞానంతో వాళ్ళు జడ్జి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది గురువులు ఉన్నారు. గురువు ఎవరు, ఏ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు అని. ఎందుకంటే గురువుని గుర్తించడం కూడా వారు చెప్పే జ్ఞానాన్ని బట్టే ఉంటుంది. జ్ఞాని హీ పెహచాన్ హై, పరమాత్మకు కూడా ఇదే, ఆత్మలకు కూడా ఇదే అని చెప్పారు. జ్ఞాని హీ ఆత్మవంకి పెహచాన్ హై, జ్ఞానమే ఆ ఆత్మల్ని గుర్తింప చేస్తూ ఉంటుంది. మరి వారు ఎలాంటి జ్ఞానం ఇస్తున్నారో గురువులు అనే విషయం కూడా వీళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఎలాంటి జ్ఞానం కావాలి, మరి ఆత్మలు ఇప్పుడు నలువైపులా జ్ఞానాన్ని విని మరలా వారు ఇక్కడికి రావటము అంటే తప్పకుండా హై క్వాలిటీ ఆత్మలే. వారి మనసులో పరమ జ్ఞానం కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ పరమ జ్ఞానానికి సంబంధించింది. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం కావాలి. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం ఇంకెక్కడా వారికి లభించదు. అందుకనే అంటారు కదా, బేహద్దు పరంధామం యొక్క కనెక్షన్లోకి, అంటే బేహద్దుకే పరంధామం యొక్క కనెక్షన్లోకి, మన కనెక్షన్లోకి వాళ్ళు రావాల్సిందే. అప్పటి వరకు ఆ ఆత్మ లోపల మరి వెతుకులాట ఉంటుంది. మనం అంటాం కదా, చాలామంది ఎవరైతే కనెక్షన్లోకి వస్తూ ఉన్నారో వారందరూ కూడా బేహద్దు ఆత్మలే. మరి బేహద్దు ఆత్మలు సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది బలహీన ఆత్మలు లోపలికి వీళ్ళు ప్రవేశించి జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. అంటే బేహద్ ఆత్మలు సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు. వారు ఎవరి లోపలైనా ప్రవేశించి వచ్చి ఈ జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. అంటే స్థూల జగత్తులో ఉన్న ఆత్మలే జ్ఞానం వింటారు అన్న మాట కాదు. సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు కూడా వింటూ ఉంటారు, మానవులు వింటూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు కూడా జ్ఞానాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు వెతుకుతూ హై క్వాలిటీ జ్ఞానం కోసం పరితపిస్తూ ఉన్నారు. స్థూల సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మమైన జ్ఞానము కావాలి. మహాకారణం జగత్తు, పరం ధామం యొక్క జ్ఞానము, మహాపరంధామం యొక్క జ్ఞానము, అవినాశి పరంధామం యొక్క జ్ఞానము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ మన దగ్గర ఒక్కొక్క దాని గురించిన జ్ఞానము అనేది ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తు గురించి చెప్పాం, అతి సూక్ష్మ జగత్తు అంటే పారలౌకిక ప్రపంచం గురించి చెప్పాం, కారణ జగత్తు గురించి చెప్పాం, మహాకారణ జగత్తు, పరంధామం ఏంటి, ఎన్ని రకాల పరంధామాలు, మహాపరంధామము, ఇవన్నీ కూడా మనం జ్ఞానంలో వీడియోల రూపంలో ఇవ్వటం జరిగింది. రావటంతో వాటిని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళా ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానంతో మీరు వింటూ ఉంటారు. కాబట్టి జ్ఞానం వినగా వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది.
ఆ జ్ఞానము అంటే స్వయంని గుర్తించటం, స్వయం ఆత్మ నేను అని విషయం తెలుసుకున్నప్పుడే ఆ జ్ఞానం వరకు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడే యథార్థమైన జ్ఞాని ఆత్మలుగా కాగలరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. బాపూజీ చెప్పేటువంటి హై క్వాలిటీ ఆత్మల యొక్క గుర్తులు, వాళ్ళు పరమ సత్యం యొక్క జ్ఞానం గురించి ఎలా వెతుకులాడుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ పార్ట్లో మీరు విన్నారు. ఇంకా దాని గురించిన వివరాలు గురించి అనంతభాయ్ బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఎంతవరకైతే ఆ హై క్వాలిటీ ఆత్మలు మరి జ్ఞానం వరకు చేరుకోరో వారికి అనుభూతి అనేది పొందటం కుదరదు. వచ్చేసిన తర్వాత అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. వారి ఆత్మల యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు హై క్వాలిటీ ఆత్మలు వెతుక్కుంటూ బాపూజీ దగ్గరకు వచ్చేసారు కదా, మరి బేహద్దు జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. బేహద్దు జ్ఞానం విన్న తర్వాత వారి యొక్క ఆత్మిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. బాపూజీ దీనికి ఏం చెప్తున్నారో తెలుగులో వినండి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నెమ్మదిగా ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలోకి రావటం జరుగుతూ ఉంటుందో తప్పకుండా వారు స్వయాన్ని వారి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపము గురించి మరలా పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. కర్మయోగి జీవితంలో గడుపుతూ ఇంట్లో గృహస్థంలో ఉంటూ గృహస్థ ఆశ్రమంగా తయారు చేసుకొని దాంట్లో ఉంటూ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయ్యి ఆల్మైటీ అథారిటీని వెతుకుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఉన్నతమైన పరంధామం అనగా ఊంచితే ఊంచ్ పరంధామంలో, బేహద్ కళల పరంధామంలో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానిగా అయిపోతారో వారు నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాలను తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే సాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆల్మైటీ అథారిటీని, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ పరం పితను తెలుసుకోవటం అందరికీ చాలా కష్టం. అందుకనే ఎక్కడో కోటికి కొద్దిమంది, కోట్లలో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది మాత్రమే ఆ పరంపితను బేహద్ పరంపితను తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. బేహద్ ఆత్మలైతే నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాల్లో కూడా తండ్రిని గుర్తిస్తారు. మరి ఎప్పుడైతే నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో సాకారాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. నిరాకారుణ్ణి కూడా జ్ఞాపకం చేసిన పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించినట్లే. అక్కడి నుండి వారికి పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. కనెక్షను అంటేనే యోగం. అందుకని యోగం చేయాలి అంటే నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3టిని కూడా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు డైరెక్ట్గా పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షను అంటే యోగం కలిగి ఉంటారు. యోగంతో ఆత్మలోకి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇదే బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానం ద్వారా పొందేటువంటి స్థితి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ సత్యము అనేది ఒక వెతుకులాట, సత్య ఏ కోజ్ అని ఎందుకు అనటం జరిగింది? ఈ యొక్క వెతకటం అనేది ఎందుకు అసలు? వారి లోపలే రికార్డింగే ఉందంటున్నారు మీరు, మరి వారి లోపలే ఉన్న జ్ఞానం కదా, మరి ఎందుకు వెతుకులాట చేయాలి? ఎందుకు వెతకాలి సత్యాన్ని? మరి ప్రతి చోట కూడా ఈ సత్యం అనేది లేనే లేదు. మరి దీన్ని మీరు ఏమంటారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే అసత్యమైన ప్రపంచం ఉంటుందో మరి దాని లోపల సత్యం అనేది దాగబడుతుంది. అసత్య ప్రపంచంలో సత్యం దాగబడి ఉన్న కారణం వల్ల ఇది సత్యం కాదు. కనిపించేటువంటి ప్రపంచం సత్యం కాదు, ఈ అసత్యము. కంటికి కనిపించేదంతా అసత్యము. అసత్యము అంటే వినాశి, సత్యము అంటే అవినాశి. అందుకనే శంకరాచార్యుడు కూడా చెప్పారు జగత్ మిథ్య అని. మరి ఆ జగత్ మిథ్య అన్నప్పుడు దీని లోపల సత్యం ఏంటి అనేటువంటి భావన బేహద్దు పిల్లలకి, హై క్వాలిటీ ఆత్మలకి, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్దు ఆత్మలకి లోపల తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. సత్యం ఏదో ఉంది, ఈ ప్రపంచం కనిపించేది, చూసేది, వినేది సత్యం కాదు అని అనుకుంటారు. ఆ సత్యాన్ని వెతకాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా మీకు చూడండి, వాల్యుబుల్ ఐటమ్ భూమి లోపల నుంచి
డైమండ్ వచ్చిందే అనుకోండి, వజ్రాలు ఉన్నాయి, ఆ వజ్రాల గనుల నుండి వజ్రాన్ని తీస్తారు. అది తీయటంతో మెరిసిపోతుందా ఏంటి? ఆ డైమండ్ తీసిన తర్వాత దాన్ని వెలికి తీసి దాని మెరుపు వచ్చేంత వరకు దాన్ని శుద్ధి చేయాలి, ఎంతో కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా బంగారము మనకు కనిపించే బంగారంలాగా శుద్ధలాగా చాలా మెరిసే విధంగా ఏం కనపడదు. దాన్ని నగిషి పాలిష్ పెట్టి శుద్ధి చేసి ఎంతో కష్టపడితేనే ఆ బంగారం బయటపడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్లాటినం, భూమి నుంచి వచ్చేటువంటి ఖనిజాలు ఇవన్నీ. మరి ఈ ఖనిజము అది డైరెక్ట్గా ముడి సరుకులాగా కనపడదు కదా, అది దాన్ని బాగు చేయాలి, దాన్ని శుద్ధి చేయాలి, కనిపించాలి, దానికి ఎంత కష్టము. అదేవిధంగా ఈజీగా దొరికే ఏం కాదు ఇంత విలువైనటువంటి ప్లాటినం, బంగారము, డైమండ్స్ అమూల్యమైనవి ఇవన్నీ కూడా. అలాగే ఈ జ్ఞానం కూడా అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు. ఎందుకని? ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. అందుకనే ఈ పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకంలో లేదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే జ్ఞానిగా ఉన్నారో వాళ్ళే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ జ్ఞానం యొక్క విలువ ఆ జ్ఞాని ఆత్మలకి, బేహద్దు పిల్లలకు మాత్రమే లభిస్తుంది. జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు, అమూల్యమైన సంపద. ఇది హై క్వాలిటీ ఆత్మలకే కావాలి. ఇప్పుడు బంగారం, ప్లాటినం, వజ్రాలు ఉంటే అందరూ కొనేస్తారా? ప్రపంచంలో ఉన్న సాధారణమైన మానవులు, లో క్వాలిటీ ఆత్మలు కొంటారా? ఎవరైతే రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారో, హై క్వాలిటీ డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈ పరమ జ్ఞానము, పరమ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం కూడా బేహద్దు ఆత్మలు మాత్రమే గుర్తించగలరు. దీని యొక్క గుర్తింపు వాళ్ళకే తెలుస్తూ ఉంది, దీని విలువ కూడా వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అందుకనే మాకు బేహద్దు జ్ఞానం కావాలి, బేహద్దు జ్ఞానం కావాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఆత్మ నలువైపులా కూడా ఈ బేహద్దు జ్ఞానం కోసమే వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటూ ఉంటారు. వజ్రాలు, బంగారం ఎక్కడున్నాయని వెతికినట్లు వీళ్ళు కూడా ఈ అమూల్య సంపద నిధి జ్ఞానము ఎక్కడ ఉందని వెతుకుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా సముద్రం లోపలికి పోయారనుకోండి, అక్కడ మరి సముద్రం లోపల ఎన్నో మరి లభిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా వీళ్ళు కొద్దిగా జ్ఞానం వినటంతో జ్ఞాన సాగర మతనం చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానాన్ని విచార సాగర మతనం చేస్తూ జ్ఞానంలో మునుగుతూ జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతారు. జ్ఞాన గంగలో మునగరు. గంగ అంటే ఏ గురువు ద్వారా లభించిందో, ఏ పుస్తకంలోనో లభించిందో అది గంగే. కానీ సముద్రం విశాలమైనది. అదేవిధంగా జ్ఞాన గంగలో స్నానం అనేది చేయటానికి స్థూలమైనటువంటి గంగా స్నానం చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది కదా. కానీ జ్ఞాన గంగలో వాళ్ళు స్నానం చేయరు, సముద్రంలో మునగాలి. సముద్రంలో రత్నాలు, వైడూర్యాలు, నిధి నిక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయి అన్నట్టు మరి ఆ సముద్రంలో మునిగితేనే వాళ్ళకి లభిస్తుంది అనుకుంటారు. జ్ఞాన గంగలో మునిగితే వారికి ఏమీ లభించదు. మునగడానికి కూడా ప్రయత్నం కొంతమంది చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ అమూల్యమైన రత్నాలు బయటపడవు. సముద్రం లోపల మునిగి తేలుతూ మరి ఆత్మ అంటే ఏంటి అని, పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఈ సృష్టి ఎలా తయారైంది, ఇప్పుడు గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు ఎలాగా అని జ్ఞాన సాగరంలోకి వెళ్ళి వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. అంత విశాలమైనటువంటి జ్ఞానం వారికి కావాలి. సముద్రం విశాలమైనది, గంగ విశాలమైనది కాదు కదా. విశాలమైన బుద్ధి కావాలి దీన్ని తెలుసుకోవటానికి కూడా. ధర్మము, జాతి, మతము అన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది. వారు మరి గంగలో మునగకుండా, హద్దులో ఇరుక్కుపోకుండా మరి బేహద్దులో కావాలి అనుకునే వాళ్ళే హై క్వాలిటీ ఆత్మలు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు విచార సాగర మతనం చేస్తూ ఉంటారు. విచార సాగర మతనం చేసి నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు. జ్ఞానాన్ని జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే వారికి కరెక్ట్గా బుద్ధికి మంచిది కాదు అని అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని వదిలేస్తారు, మళ్ళా పట్టుకుంటారు, మళ్ళీ విచార సాగర మతనం చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాన రత్నాలు వాళ్ళకు లభించాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. అమూల్యమైనటువంటి జ్ఞాన రత్నం లభించడంతో వాళ్ళ ఆత్మ శాంతిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన శరీరం లోపల మరి స్థూలమైన జలం ఎలా ఉంటుందో, ఇది జ్ఞానం అనేది జ్ఞాన జలం. ఈ జ్ఞానం లభించడంతో శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి జ్ఞాన జలం ఏదైతే ఉన్నదో అది శీతలమైపోతూ ఉంటుంది.
75% కంటే ఎక్కువగా మరి జలం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా మన శరీరంలో. అది బేహద్దు పిల్లలకి జ్ఞాన జలం. ఆ జ్ఞాన జలము ఈ బేహద్దు జ్ఞానం లభించినప్పుడే శాంతిస్తూ ఉంటుంది. ఏమవుతుంది, బాడీ లోపల ఉన్నది ఏదైతే జ్ఞాన జలము, బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి జలతత్వము ఈ జ్ఞాన జలంతో శాంతి అయిపోతుంది. జలతత్వం శాంతి అయిపోవటంతో మనసు శాంతి అయిపోతుంది. పంచతత్వాలు కూడా శాంతమైపోతూ ఉంటాయి. బాడీ పంచతత్వాలు శాంతం అయిపోవటంతో శరీరము కూడా వాళ్ళకు మంచిగా అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. మనసు తేలిగ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. తేలికబడింది మనసు అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి ఏదైతే జ్ఞానం కావాలో అది లభించింది కాబట్టి వాళ్ళు తృప్తి చెందుతారు. దీనికోసం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి శ్రమ పడ్డారు, కష్టపడి ఈ యొక్క బేహద్దు జ్ఞానాన్ని పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, లౌకికంలో కూడా డాక్టరు, ఇంజనీరు కావాలి అని చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి కోరిక, అభిలాష ఉంటూ ఉంటుంది. దాని అనుసారంగానే మరి చదువుతూ ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది డాక్టర్, ఇంజనీర్ అవ్వటానికి. మరి అలాగే ఇంజనీర్ ఏంటి, చార్టెడ్ అకౌంట్, అది కూడా కావాలనుకుంటే ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగానే ఈ ఆత్మలు కూడా అనేక జన్మల నుండి పరమ సత్యం యొక్క జ్ఞానాన్ని వెతుకుతూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానము వెతికితేనే లభిస్తూ ఉంటుంది. సముద్రంలో మునిగితేనే దీని రత్నాలు దొరుకుతాయి. దీని విలువ ఆ ఆత్మ కెపాసిటీని బట్టి దీని విలువ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ వెతుకులాట కేవలం ఒక్క జన్మది కాదు. పరమ సత్య జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవటానికి మరి అనేక జన్మల నుండి వారి యొక్క తపస్సు కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆత్మలు తపస్వి మూర్తులుగా ఉంటూ ఉంటారు. భలే పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీరు మనసు పరమ సత్యం వైపే వెళుతూ ఉంటుంది. అనేక జన్మల నుండి పరమ సత్యం యొక్క జ్ఞానం వెతుకుతూ మరి వస్తూ ఉంటారు. అనేక జన్మల తరువాత ఈ పరమ సత్యం వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇంకా మరి చెప్తున్నది ఇదే, ఒక జన్మ కాదు, ఒకవేళ తెలుసుకోలేదే అనుకోండి ఈ యొక్క జ్ఞానము, వాళ్ళు మరలా ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతుభాయ్. లేదు, వాళ్ళు అనేక జన్మల నుంచి పరితపించి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ చేరుకొని వారు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. బేహద్దు జ్ఞానం పొందిన తర్వాత వారు ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అనంతభాయ్ లైవ్ ఎపిసోడ్లు, ఈనాటి పురుషార్థము, ధారణా పాయింట్స్, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఛానల్లో 300 పైనే ఉన్నాయి. 3000 వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానము మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఇంకా పరమ సత్యాన్ని, ఇంకా బేహద్దుకే బేహద్దు తెలుసుకోవాలి అనంటే తప్పకుండా ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది వినండి అంటూ ఉన్నారు. మానవులు అయితే మరి ఎవరి ద్వారా జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పరం మహాశాంతి.